ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کا ایک منفرد انداز اختیار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف سٹائل، آپ کے طرز زندگی کو سمجھیں۔ جب بھی آپ کسی کے لائف سٹائل کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہی اس کی شخصیت اور اس کا لباس اس انسان کی زندگی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ وہ لباس کیسا پہن رہا ہے، یہ چیز آج اہل دنیا نے ایک مرکزی حیثیت سے اس بات کو اخذ کیا ہے کہ کسی کا طرز زندگی دیکھنا ہے تو اس کا لباس دیکھو۔ ہم نے دنیا اور اہل دنیا کو اسی زبان میں جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہم اسی طرز پہ اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ساتھ آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں۔ کائنات کے امام علیہ السلام کے لائف سٹائل میں آپ کے لباس کی کیا اہمیت تھی؟ حضرات، اہل دنیا کا لباس پرکشش، مہنگا، قیمتی اور دنیا کا ایک بہترین متاع کے طور پہ آپ کسی کے طرز زندگی کو دیکھیں تو اس کا لباس مرکزی حیثیت سے ان چیزوں پہ نظر آئے گا۔ لیکن جب ہم اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو دیکھیں گے، آپ نے جو لباس مبارک اپنے زیب تن کیا ہوگا وہ دنیا کے لباسوں سے بالکل مختلف نظر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس انتہا درجے کا سادہ، پیوند لگا، ہلکا لباس آپ علیہ السلام پہنا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں پہننے کے لیے قمیص بہت پسند تھا۔ اس قمیص کی تشریح اہل لغت نے وہ لمبا قمیص مراد لیا ہے جو آج عرب بھی پہنتے ہیں، جو ایک قمیص ہی انسان کے سارے جسم کے لیے ساتر ہوتا ہے، سارے جسم کو ڈھانپتا ہے، وہ مراد لیا ہے، یا اس سے ملتا جلتا قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا۔ اور عرب لوگ تو اس پہ فخر کرتے، وہ تو کہتے ہیں ہمارا یہ لباس یہ صحابہ کا لباس ہے، یہ رسول اللہ کا لباس ہے۔ کیوں؟ وہ مکمل ساتر ہوتا ہے، انسان کے جسم کے سارے نشیب و فراز کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل دیکھیں، کائنات کے امام علیہ السلام کے پاس دنیا کا سب کچھ تھا۔ ٹھیک ہے، ایک وقت تھا اسلام کمزور تھا، وہ مال و دولت نہیں تھی، لیکن ایک وقت آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات کے بعد مال غنیمت میں بہت کچھ آپ کے لیے ملا، لیکن کائنات کے امام علیہ السلام نے مشکل حالات میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لباس پہنا، لیکن جب آپ پر کشادگی ہوئی تو اللہ کے نبی نے قیمتی لباس بھی پہنا۔ تاریخ اسلام کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل لباس میں انتہا درجے کا سادہ، پیوند لگا۔ آج لوگ پیوند لگا لباس پہننے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اچھے بلے قیمتی لباس، معمولی اس کے اوپر معمولی سا کو پھٹا ہے، معمولی سا نشان لگا ہے، اس کو لوگ اپنے لیے دوبارہ قابل استعمال نہیں سمجھتے۔ حضرات، یہ دنیا سے مرعوب ہونے کی علامت ہے۔ اگر پیوند لگا لباس دنیا کے اندر انسان کی شخصیت کے اوپر دبا ہوتا، انسان کی شخصیت میں کمی کا سبب بنتا،
तो कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी पैबंद लगा लिबास ना पहनते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही लिबास था जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म के ऊपर लिबास था, उसके ऊपर कई पैबंद लगे हुए थे। और दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उस वक्त उस लिबास को देख करके बड़ी मरूब हुई थी कि उमर, यही हकीकत है, इसी को सच कहते हैं। और इस्लाम के नाम के लिए मर मिटने वाले लोगों का किरदार दुनिया की रंगीनियों के अंदर ज्यादा दुनिया की दिलचस्पी में नहीं होता। वो लोग सादा जिंदगी गुजार करके इस्लाम के परचम को लहराते हैं दुनिया के ऊपर। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास भी सादा है और आपका बिस्तर भी सादा है। और बयान करने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा हैं, घर की गवाही है। काना फिराश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अदबिन व हश्मुहु लीफुन, सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह का लाइफस्टाइल देखो, आपका बिस्तर चमड़े का और उसके अंदर खजूर के पत्तों की भराई की गई थी। खजूर से के पत्ते इकट्ठे करके चमड़े के बिस्तर के अंदर भर करके मोहम्मद रसूलुल्लाह उस बिस्तर को इस्तेमाल किया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, अल्लाह के नबी सोकर उठकर बेदार होते, आपकी कमर पर चटाई के निशानात होते। हमने कहा अल्लाह के नबी, हम आपके लिए नरम और मुलायम बिस्तर का इंतजाम न कर दें? फरमाया माली वाली दुनिया, अब्दुल्ला मेरा दुनिया के साथ क्या ताल्लुक है, मैं तो दुनिया में मुसाफिर की तरह हूं। यह है मुसाफिर की हकीकी जिंदगी कि वक्ती तौर पे आराम और सुकून को तरजीह नहीं देता, बल्कि दुनिया की जिंदगी में मुश्किल वक्त गुजार करके अपने जिस्म को सोल नहीं बनने देता, अपने जिस्म को कमजोर नहीं करता, तकलीफें बर्दाश्त करके, बेसुकूनी बर्दाश्त करके वो आखिरत के आराम और आखिरत के सुकून को हासिल करने की कोशिश करता है। दुनिया के लोगों, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, जिस्म के ऊपर हम चटाई के निशानात देखते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए नीचे जो बिस्तर होता वो भी को पुरसुकून नहीं था। हम कहते हैं हमें दुनिया की सारी नेमतें दुनिया में मिलनी चाहिए। अगर हम दुनिया के अंदर दुनिया की नेमतें हासिल ना कर सके तो हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है? हमने अपने अमल और किरदार से यह बात समझी है, हजरत ऐसी बात नहीं है, दुनिया मोमिन के लिए मुसाफिर खाना है और सफर में मुसीबतें आती हैं, सफर में मुश्किलात होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाइफ स्टाइल, आपका लिबास, आपका बिस्तर इंतहा दर्जे का सादा। आज तो लोग रात की नींद के मतलब कहते हैं, हमें बड़ी बेसुकूनी हुई, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हमारी तबीयत खराब है, हम अब कुछ कर नहीं सकते। दुनिया के लोगों, उस नबी का लाइफस्टाइल देखो, जो नबी आराम करके उठे और नीचे पड़ी चटाई मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिस्म मुबारक के ऊपर प्रिंट हो जाए, वो नींद अल्लाह के नबी ने कबूल करके उम्मत को सादगी का दर्स दिया है, एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने का अंदाज दिखाया।